नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयो मुदीर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चीत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम बदनम मधुरम मथुराधिपते। अधरं मधुरं बदनं मधुरं मथुराधिपते अखिलं। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जागने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जागने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि स्थान ही, हरि नाम ही हरि स्थान ही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती। ध्वनि ध्वनि पापियों को पापियों को पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए राधे राधे। ये संत गीत पावन पुनित, ये संत गीत पावन भूमि, ये संत गीत पावन पुनित, ये संत गीत पावन भूमि, हर कष्ट मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये संत गीत पावन भूमि, हर कष्ट मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये भक्त गीत पावन पुनित, हर कष्ट मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये संत गीत पावन भूमि, हर कष्ट मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। ध्वनि पापियों को पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राम हरे हरे। भागवत महापुराण की हरे कृष्ण जय। जय सतगुरु भगवान की, राम हरे हरे। राधे राधे। ये भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से उतारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए भगवत भगवान की, श्री संत वैष्णव भगवान की, श्री सुखदेव महाराज की। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री রাধে। আজকের শুভ তিথিতে আমরা এসেছি মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে, ভাগবত রূপে ভগবানকে আস্বাদন করব বলে। তো সাক্ষাৎ ভগবান আজকে এসেছেন আমাদের কাছে ভাগবত হয়ে, কারণ এই ভাগবত হচ্ছে ভগবানের বাগ্ময়ী মূর্তি। হরে কৃষ্ণ। ভগবান তিন ভাবে আমাদের কৃপা করছেন। এক ভগবান হচ্ছেন চিন্ময়, চিন্ময়ী মূর্তি, যাকে বৈষ্ণবরা দর্শন করেন, বড় বড় সাধকরা দর্শন করেন, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি আসেন আবার চলেও যান। তাকে আমরা কিন্তু বেশিক্ষণ কেউ ধরে রাখতে পারি না।
ভগবান সাক্ষাৎ, তিনি দর্শন দেন আবার কৃপা করে চলে যান। চিন্ময়ী বিগ্রহ, চিন্ময়ী মূর্তি অনেক সাধকরাই দর্শন করেছেন, যারা করেছেন তাদের আর ইহ জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। যারা একবার এই চিন্ময়ী বিগ্রহ দর্শন করেন তাদের আর ইহ লোকের সঙ্গে, ইহ জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকা যায় না। তারা ইহ জগতেই থাকেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মতো সংসার করেন, সংসারের কর্তব্য পালন করেন। যারা বাবাজি মহারাজ আশ্রমে থাকছেন, আশ্রমের সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, কিন্তু তাদের হৃদয় মন প্রাণ সবসময় ওই চিন্ময়ী বিগ্রহ ভগবানের উপর। কি আনন্দ তাদের হৃদয়ে। এই জগতে, মিথ্যা জগতে তো আনন্দ নাই। তুমি যতই ভাবে এখানে আনন্দ, সেখানে আনন্দ, ওখানে আনন্দ, বোকার মতো শুধু খোঁজাই হবে। আনন্দ কিন্তু কাউকে বোঝানো যায় না। আনন্দ এমন একটা শব্দ, এমন একটা ফিলিংস, এমন একটা অনুভূতি, যার কোনো বিপরীত শব্দ আজ পর্যন্ত হয়নি আর হবেও না। এই জগতে আমরা যেটার থেকে বেশি লাফালাফি করি, নিজেকে সামলাতে পারি না, সেটা আসলে আনন্দ নয়। ইহ জগতে যেটা আমরা অনুভব করি সেটা হচ্ছে সুখ। সুখ আর সুখের বিপরীত শব্দটাই হচ্ছে দুঃখ। তুমি জগৎ সংসার থেকে যতটা সুখ চাইবে, ঠিক ততটা পরিমাণে দুঃখ ভগবান তোমাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে। আজকের শুভ তিথিতে আমরা এসেছি মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে, ভাগবত রূপে ভগবানকে আস্বাদন করবো বলে। তো সাক্ষাৎ ভগবান আজকে এসেছেন আমাদের কাছে ভাগবত হয়ে, কারণ এই ভাগবত হচ্ছে ভগবানের বাগ্ময়ী মূর্তি। হরে কৃষ্ণ। ভগবান তিন ভাবে আমাদের কৃপা করছেন। এক ভগবান হচ্ছেন চিন্ময়, চিন্ময়ী মূর্তি, যাকে বৈষ্ণবরা দর্শন করেন, বড় বড় সাধকরা দর্শন করেন, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি আসেন আবার চলেও যান। তাকে আমরা কিন্তু বেশিক্ষণ কেউ ধরে রাখতে পারি না। ভগবান সাক্ষাৎ, তিনি দর্শন দেন আবার কৃপা করে চলে যান। চিন্ময়ী বিগ্রহ, চিন্ময়ী মূর্তি অনেক সাধকরাই দর্শন করেছেন, যারা করেছেন তাদের আর ইহ জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নাই। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। যারা একবার এই চিন্ময়ী বিগ্রহ দর্শন করেন তাদের আর ইহ লোকের সঙ্গে, ইহ জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকা যায় না। তারা ইহ জগতেই থাকেন, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মতো সংসার করেন, সংসারের কর্তব্য পালন করেন। যারা বাবাজি মহারাজ আশ্রমে থাকছেন, আশ্রমের সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, কিন্তু তাদের হৃদয় মন প্রাণ সবসময় ওই চিন্ময়ী বিগ্রহ ভগবানের উপর। কি আনন্দ তাদের হৃদয়ে। এই জগতে, মিথ্যা জগতে তো আনন্দ নাই। তুমি যতই ভাবে এখানে আনন্দ, সেখানে আনন্দ, ওখানে আনন্দ, বোকার মতো শুধু খোঁজাই হবে। আনন্দ কিন্তু কাউকে বোঝানো যায় না। আনন্দ এমন একটা শব্দ, এমন একটা ফিলিংস, এমন একটা অনুভূতি, যার কোনো বিপরীত শব্দ আজ পর্যন্ত হয়নি আর হবেও না। এই জগতে আমরা যেটার থেকে বেশি লাফালাফি করি, নিজেকে সামলাতে পারি না, সেটা আসলে আনন্দ নয়। ইহ জগতে যেটা আমরা অনুভব করি সেটা হচ্ছে সুখ।
সুখ, আর সুখের বিপরীত শব্দটাই হচ্ছে দুঃখ। তুমি জগৎ সংসার থেকে যতটা সুখ চাইবে, ঠিক ততটা পরিমাণে দুঃখ ভগবান তোমাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে। প্রেম সে বলিয়ে জোরে জোরে और भी জোরে। এ হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহ, যেটা একবার দর্শন করলেই জগতে সব কিছু মিথ্যা হয়ে যায়। আমাদের মতো বোকার মতো এই সংসারে পাগলের মতো ছুটেও তারা বেড়ায় না। তাদের এই সংসারের সঙ্গে কোনো লেনা দেনা নাই। বেঁচে থাকতে হয় আছি, তার অপেক্ষা করে প্রভু তুমি কবে তোমার ঘরে ডাকবে, কবেই দেহটা ত্যাগ করে যেতে পারবো তোমার ওই গোলক বৃন্দাবনে, কবে সেই আনন্দময় লীলা তোমার সম্মুখে দর্শন করব, কবে হবে সেদিন প্রভু। তাই তোমার কাছে আমি কিচ্ছু চাই না, তুমি আমি মৃত্যু দাও। হ্যাঁ, যারা বড় বড় বৈষ্ণব, যারা সাধু মহান্ত, তারা মৃত্যুকে ভয় পায় না, মৃত্যুকে তারা জয় করেছেন। তবে অনেক আমার এমন মহান্ত আছেন, বৈষ্ণব আছেন, তারা আবার বাঁচতে চায়। কাদের জন্য? নিজের জন্য না, আমাদের মতো কিছু হতভাগা মানুষের জন্য। তারা বলে প্রভু যতদিন সংসার আমি বেঁচে থাকবো ততদিন আমি এই দুঃখী মানুষগুলোকে কিছুটাও তো আনন্দের পথটা দেখাতে পারবো। অনেক আমার বৈষ্ণব আছেন, তারা শরীরের থেকে প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছেন, প্রচন্ড। এত ক্ষমতা তাদের, এত ঐশ্বর্য শক্তি আছে, ঈশ্বরের এমন কৃপা আছে যে মনে করলে যখন তখন মৃত্যুকে আহ্বান করতে পারে। হ্যাঁ, মৃত্যুকে বলবে আয়, তো সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়ে যাবে। তাদের ব্যাধি যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। কিন্তু আমাদের জন্য, আমাদের মতো হতভাগা মানুষগুলোর জন্য ভগবান কিছু বৈষ্ণবদের পাঠিয়েছেন, যারা আমাদের কৃপা করার জন্য, আমাদের করুণা করার জন্য, আমাদের দুঃখ থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য, আনন্দের পথটা দেখাবার জন্য তারা নিজে বহুদিন পর্যন্ত দেহের মধ্যেই বিরাজমান থাকে। রাধে প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। তা চিন্ময়ী বিগ্রহ হচ্ছে এমন বিগ্রহ যেটা একবার দর্শন করে নিলে জগতে সব মিথ্যা হয়ে যায়। ভগবান তাকে সাক্ষাৎ দর্শন তাকেই দেন। শুধু এক জন্ম নয়, বহু বহু জন্ম ধরে তারা নিশ্চয়ই কোনো ভালো কর্ম করেছেন, কিংবা কোনো পরম বৈষ্ণবের কৃপা পেয়েছেন, কিংবা আহা গুরুদেবের অশেষ কৃপা তার উপর হয়েছে। গুরু কৃপা হি কেবলম। ভগবান জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তুমি যত বড়ই পণ্ডিত হও না কেন, যতই জ্ঞানীগুণ হও না কেন, তুমি অবশ্যই একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবের চরণ ধরবে। তার চরণ না ধরতে পারলে তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না, এই চিন্ময় বিগ্রহের দর্শন পাবে না। তো সেই গুরুদেব সবাইকে তো কৃপা করতে পারে না, সেই পাত্রটাও সঠিক হওয়া চাই। রাধে পাত্রটাও সঠিক হওয়া চাই। যাকে তাকে যেথায় সেথায় শুধু মন্ত্র দিলে হবে না, প্রেম দিতে হবে। হ্যাঁ, বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলাল। প্রেম যেটা আমাদের এই মায়ার সংসারের একেবারে উল্টো দিকে যায়। মায়াটা যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে প্রেম, যার আরেক নামই হচ্ছে রাধা। এই রাধা শব্দটা আমরা অতি সহজে উচ্চারণ করি, কিন্তু অনুভব করি না। রাধা বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার মায়া না কাটে, তাহলে রাধা শব্দটা বলারও আমার কোনো অধিকার নাই। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। অনেক এমন বৈষ্ণব আছেন যারা বলেন যে তুমি যে রাধা বলছো, রাধা উচ্চারণটা করছো, তুমি সাধন ভজনে উন্নতি সাধন করেছো তো? ভগবানের এক নাম করলেই জন্ম জন্মান্তরের পাপ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি, কিন্তু নামটা কিভাবে করতে হবে
তার মধ্যে শুদ্ধতা চাই, পবিত্রতা চাই। আমরা সবাই তো নাম করি, বলে না কোটি জন্ম করো যদি নাম সংকীর্তন, তবু না মিলে ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। বহু মানুষ আছি আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বার ভগবানের নাম করছি, কিন্তু কই সেই তো মায়া আমায় আকর্ষণ করছে, আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার সংসার, আমার নাম, আমার যশ, আমার খ্যাতি ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু আমার আমার করে সারা জীবন বললাম, তোমার তোমার করে কোনোদিনও ভগবানকে ডাকলাম না। নির্মহি সে প্রীত কিনি কাহে না দুঃখ হবে। নীর মানে জল, জলের মোহ কাদের আছে না, যারা মরুভূমিতে থাকে তাদের তো জলের অভাব। আমাদের এখানে তো প্রচুর জল। হ্যাঁ, দুর্গাপুরে তো বলারই নেই, ডিএনএ তো বলারই নাই, জল পড়েই যাচ্ছে, ওয়েস্ট হয়ে যাচ্ছে, দেখেও খারাপ লাগছে। হ্যাঁ, যেখানে এক বালতি জলের জন্য মানুষকে কত কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকে জল আনতে হয়। হ্যাঁ, মাথায় করে জল বয়ে নিয়ে আসে, তবে ঘরের ছেলেরা একটু জল খেতে পায়। কিন্তু অনেক জায়গা আছে আমাদের এখানে যে জল কিন্তু বয়ে যাচ্ছে নদীর মতো, নদীর জল যেন নদীতেই চলে যাচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। কিন্তু যেখানে জল নাই, মরুভূমি, মরীচিকা, সেই মরুভূমির মানুষ পাগলের মতো জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় জল, কোথায় জল। আর সূর্যের আলো যখন বালির ওপর পড়ে, বালি চিকচিক করে, সেটা দেখে ভাবে অনেক জল, ছুটে যায়। সেখানে কি আছে? সেখানে জল নাই, বালি আর বালি। ঠিক আমাদের মতো বোকার মতো সংসারে আনন্দ পেতে চাইছি, আনন্দ খুঁজছি, পাবো? আরে সংসারটা তো পুরোটাই মায়া। হ্যাঁ, পুরোটাই মায়া। যেদিন আমার নিজের মনের মধ্যে এটা অনুভবে আসবে না যে সত্যি প্রভু তুমি আমায় এনেছো ঠিকই, কিন্তু একটু কৃপা করো, করুণা করো প্রভু, আমি যেন ওই মায়াটা কাটাতে পারি। আমি নিজে কিন্তু কাটাতে পারবো না মায়া, কখনো না। হ্যাঁ, এই নির্মহি से प्रीत कनी काहे न दुख होवे, विरह आगे जब मन में सुलगेगी नैना लागे रोवे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। निरमही से प्रीता किने काहे ना काहे ना काहे ना दुख हो हरि बोल। निरमही से प्रीत लगाई काहे ना दुख होवे, काहे ना काहे ना
नीर मही से प्रीत लगाई काहे ना दुख होवे काढ़ू ये फल खुदा खाए तूने काढ़ू ये फल खुदा खाए तूने এই মায়ার ফল সংসারের মায়া নিজে নিজেই ফলটা কুড়িয়ে খেয়েছে তাই দুঃখের কারণ আমি নিজেই সংসারে যে কষ্ট পাচ্ছি যন্ত্রণা পাচ্ছি এর কারণ অন্য কেউ নয় যেটা আমরা ভুল করি বারবার অন্যকে দোষ দিই তোমার জন্য আমার দুঃখ না আশা যত সংসার থেকে আশা করব মায়াতে তত নিজেই কষ্ট পাবো राधे কাড়ুয়ে ফল খুদা খায়ে তূনে কাড়ুয়ে ফল খুদা খায়ে তূনে পछताए नीर मही से प्रीत लगाई काहे ना दुख होवे काहे ना दुख আপনি মগ মে আমার আমার করে মরলাম কখনো তোমারে তোমারে করলাম না হে প্রভু যদি তোমারে তোমারে করে মরতে পারতাম তাহলে এই মায়ার সংসার আমায় দুঃখ দিতে পারতো না अपने मग में हुए दीवाने दीना मोए अपने मग में हुए दीवाने दीना कड़ुए फल खुदा खाए तूने कड़ुए फल खुदा खाए तूने पछताए क्या होवे कहे ना दुख होवे नीर मही से प्रीत लगाई काहे ना दुख होवे प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो भगवत महापुराण की जय। राधे রাধে প্রত্যেকটি জায়গায় প্রত্যেকটি কোণায় মা আছেন শুধু
মানুষের মধ্যে নয়, গাছপালার মধ্যে নয়, পশু পাখির মধ্যে নয়, প্রত্যেকটি কণায় কণায়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি কণায়, অণু পরমাণুর মধ্যে পর্যন্ত আছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছিল, সায়েন্স বলেছিল জড় আর জীব দুটো আলাদা আলাদা জগৎ, কিন্তু এই বিজ্ঞানীরাই যখন ইলেকট্রন প্রোটন ভাগ করলেন, তারা দেখলেন প্রোটনের মধ্যে সেই প্রোটন ইলেকট্রন প্রোটন আর ভাগ করা যাচ্ছে না, বিরাট বিস্ফোরণ হয়ে যাবে। আবার কি দেখলেন, পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রন রয়েছে সে আবার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। এ কি, জীব যেমন স্বাধীনভাবে চলে, জড় পারে চলতে স্বাধীনভাবে, যেমন আমরা স্বাধীনভাবে যখন খুশি যেদিক খুশি নড়তে পারি, চড়তে পারি, পারি তো, খাবার খেতে পারি, এখানে যেতে পারি, সেখানে যেতে পারি, স্বাধীনভাবে নিজের দিক পরিবর্তন করতে পারি। যখন একটা কণা বিজ্ঞানীরা দেখলো সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম কণা, তার ভেতরের কণাটার মধ্যেও কিন্তু জীব রয়েছে, স্বাধীনতা আছেই, মানে সেখানে প্রাণ আছে। প্রেম সে বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। তাহলে যে মা সেই কৃষ্ণ, যে জগদীশ্বর সেই জগদীশ্বরী। আমাদের শুধু বোঝার ভুল, তাই তো। ভগবান কিভাবে যে কাকে কৃপা করছেন, কিভাবে করুণা করছেন, এটা আমরা নিজেরাও বুঝতে পারি না। তা সচ্চিদানন্দ, সচ্চিত এবং আনন্দ। চিত মানে চৈতন্য, প্রকাশ, ভগবানের প্রকাশ সব জায়গায় ভগবান রয়েছেন, আর আনন্দ রূপে ভগবান নিজেই কৃপা করছেন। আনন্দ একমাত্র ভক্তির পথে আছে। হ্যাঁ গো মা, সত্যি কথা। আমরা যদি সংসারে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করি, কোথাও পাবো আনন্দ? কোথাও নাই, দুঃখে ভরা সংসার। তা আনন্দ একমাত্র ভগবান নিজে আনন্দ রূপে আমাদের কৃপা করছেন। এই যে আজকে ভাগবতের কথা, আচ্ছা বলো তোমার এখানে আনন্দ হচ্ছে না? আনন্দ হচ্ছে না? মনে পড়ছে ঘরটা? মনে পড়ছে না, ভুলে যাচ্ছি। তা আনন্দ আছে বলেই ভুলতে পারছি, ওই মায়াটা কাটাতে পারছি। যতক্ষণ মায়া থাকবে শুধু দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। রাধে। তো সচ্চিদানন্দ রূপায় ভগবান সচ্চিত এবং আনন্দ, বিশ্বৎপত্তাদি হেতবে, সারা বিশ্বের স্থিতি স্থিতি লয় এটা ভগবান নিজেই করছেন। তিনিই ভগবান। ভগবান কাকে বলে, কাকে বলবো ভগবান? যিনি সৃষ্টি করছেন, যার জন্য স্থিতি, যার জন্য লয়। ভগবান এই ডিপার্টমেন্টটা কাকে দিয়ে রেখেছেন? মহামায়া মাকে। মায়ের, ভগবানের আরেক রূপ মহামায়া, ভগবানের রূপ। হ্যাঁ, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশান শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রায় গুণময়ী নারায়ণে নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করছেন কে? মা। আমরা মন্ত্রের মধ্যে পাই, মায়ের কথায় পাই। আবার ভগবানের কথাতেও সেই একই, বিশ্বৎপত্তাদি হেতবে। আর কি বললো ভগবানকে? তাপত্রায় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। এই যে তিনটে তাপ, প্রত্যেকটা মানুষ আমরা জ্বলে পড়ে মরছি, কেউ আমরা কিন্তু সুখে নাই, কেউ শান্তিতে নাই। কেউ বলতে পারবে না যে সংসারে আমি খুব আনন্দে আছি। আসলে আনন্দটা তো নাই সংসারে, আনন্দ তো ভগবান নিজে। হরে কৃষ্ণ। সবাই জ্বলে পড়ে মরছি, তাপ তিনটে, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক। তিনটে জ্বালায় জর্জরিত জীব। দেহ আর মন থেকে কষ্ট পায় না এমন কোনো মানুষ নেই, সবাই পায়, আমিও পাই, পাই না? আমি তো সংসারেরই একজন। তবে কি খুব খুব আনন্দের বিষয় যে ভগবানের পথে এসে এত সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা পেয়েছি, এত করুণা পেয়েছি। যখনই সংসারে একটু খিটিমিটি হয়, সবার সংসারে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে স্মরণ করলে হৃদয়টা আনন্দে ভরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য হয়। প্রভু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তুমি মনে করিয়ে দিলে যে জগৎটা মিথ্যা, একমাত্র তুমি সত্য। প্রেম সে বলিয়ে। তা তিনটে তাপ থেকে আমরা কেউ কিন্তু বেঁচে নাই। দেহ মন থেকে সবাই কষ্ট পাচ্ছি, এমনকি বিভিন্ন জীবজন্তু, পোকামাকড়, আদি ভৌতিক, সেগুলোর থেকেও কষ্ট পাচ্ছি, অন্যের কারণে কষ্ট। আমি রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি, ভালোভাবেই যাচ্ছি, হঠাৎ করে কেউ এসে আমায় ধাক্কা মেরে দিল, আদি ভৌতিক। আবার আদি দৈবিক, প্রচন্ড ঠান্ডা, প্রচন্ড গরম, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, কত কিছু হচ্ছে। কত কত মানুষ মারা যাচ্ছে, হঠাৎ করে শেষ হয়ে যাচ্ছে, কত মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।
কত যন্ত্রণা আমাদের, প্রত্যেকটা সময় সময় মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের ভয়, আমরা আতঙ্কিত হয়ে থাকি। এই আমার বিপদ আসবে না তো, এই আমার কষ্ট আসবে না তো, সব সময় আতঙ্কিত, আতঙ্কে যেন জীবনটা কাটছে। ঘরে যাকে এত ভালোবাসলাম, সেই ভালোবাসার মানুষ, তাতে স্বামী হোক, পুত্র হোক, কন্যা হোক, সে ঘরের বাইরে গেলে ঘরের মা যে ঘরে বসে থাকে, আহা, তার প্রাণটা যেন তাদের সঙ্গে যায়। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। এই যে আমরা জ্বলে পড়ে মরছি, এই জ্বলার থেকে, এই কষ্ট থেকে, যন্ত্রণার থেকে মুক্তি দিতে পারে কে? আমাদের একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। ব্রজ জন প্রিয়তম বাল মুকুন্দম রাধা রমণ হরে হরে, রাধা रमन हरे हरे। प्रेम से बोलिए, जोर से। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमन हरे हरे, राधा रमन हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्णा वरणम, केसर तिलको कृष्णा वरणम, केसर तिलकम कृष्णा वरणम, केसर तिलको कृष्णा वरणम। राधा रमण हरे हरे, राधा रमण हरे हरे। प्रेम से बोलिए, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम तालियों के साथ। राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। हरि बोल। राधा रमणम हरे हरे, राधा रमणम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो तो सच्चिदानंद रूपाय विसत्पत्तादि हेतवे तपत्राय विनाशाय শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। এই হচ্ছেন ভগবান। তার মানে অনন্ত করে যে ব্রহ্মাণ্ড যা কিছু আমরা দেখছি সবটাই ভগবান নিজেই, কারণ ভগবানের বিরাট রূপ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। ভগবানই ব্রহ্মা, ভগবানই বিষ্ণু, ভগবানই মহেশ্বর। বলে না যারা শিব আর কৃষ্ণর মধ্যে ভেদাভেদ করে তারা অপরাধীর ভাগী হয়, ভগবানের চরণে অপরাধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, শিব যেই কৃষ্ণ সেই। আমাদের মতো কিছু অবোধ শিশু যারা অল্প জানি তারাই ভেদাভেদ করে। যারা ভাগবত অধ্যয়ন করেছি, যারা সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা ধন্য, যারা তাদের সঙ্গ পেয়েছি, তারা ভালো করে জানে যে ভগবান এক, আবার ভগবানই অনন্ত। প্রেম সে বলিয়ে তাহলে পুরো জগৎটা মিলেই কিন্তু ভগবান জুড়ে আছেন, রয়েছেন। তাকে অনুভব করতে হবে, প্রত্যেকটা সময়ে ভগবানকে আস্বাদন করতে হবে, ভগবানের স্মরণে আসতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতে হবে, হে ভগবান, আমি তো সাধন ভজন কিছুই জানি না, পুজো পাঠ কিচ্ছু জানি না, আমার হয়তো সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপা হয়নি, কিন্তু আমি যেন সারাদিন তোমাকে স্মরণে রাখতে পারি। যে কোনো কর্মই করি না কেন, আমি যে কোনো কর্মের মধ্যে যুক্ত থাকি না কেন, আমি যেন প্রত্যেকটা সময়ে তোমার সেবায় লাগতে পারি। আমি যদি ঘরের কর্ম করছি, ছেলে পুলে মানুষ করছি বা কিছু করছি, সেটাও তোমারই সংসারে, তোমারই সেবা। কারণ এই সংসারটা আমার নয়, আমি বোকা যে সংসারটাকে বোকার মতো আমি ভাবি, আমার ভাবি। আরে আমি নই, আমার মধ্যেই সেই ভগবান। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি, এত কথা বলছি, হ্যাঁ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, কে করাচ্ছে? ভগবান নিজের চিদ্রূপে। হ্যাঁ, সেই করাচ্ছে, তার কৃপা হয়েছে বলে আজকে এখানে বসে থাকতে পারছি, কথা বলতে পারছি, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি। তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ভগবানকে কিন্তু দর্শন করছি। তাহলে ভগবানের বিরাট রূপই আজকে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। পরিচালনা করছেন কে? মা নিজে, সাক্ষাৎ মা মহামায়া। ভগবানের প্রধান তিনটে শক্তি, অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং ইচ্ছা শক্তি। অন্তরঙ্গা শক্তি রূপে শ্রীমতী রাধা রানী, অর্থাৎ কৃষ্ণ যেই, রাধাও সেই। রাধা কৃষ্ণ ভেদ্য বস্তু। হ্যাঁ, অন্তরঙ্গা শক্তি হচ্ছেন রাধা, বহিরঙ্গা শক্তি জগতের সব কিছু দায়িত্ব নিয়েছেন, ভার নিয়েছেন, পরিচালনা করছেন, তিনি হচ্ছেন কি? মহামায়া, যাকে আমরা মা দুর্গা রূপে পুজো করি, তাই তো? সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশান শক্তি ভূতে সনাতনে গুণশ্রয় গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে। शरणागत दिनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणे नमस्तुते। পুরো জগতের সমস্ত ভার মা নিয়ে রেখেছেন। মা নিজে যে কত কষ্ট করছেন
আমাদের জন্য, সেটা কিন্তু আমরা একবারও ভেবে দেখি না। শুধু ভগবানের কাছে এসে দাও 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 দাও, এটা দাও সেটা দাও, কেন হলো, কি জন্য হলো, কত ভাব কত অভিযোগ সব ভগবানের কাছে এসে বলি, কিন্তু একবারও মাকে এসে বলি না, মা তুই ভালো আছিস, এই ঠান্ডায় তোর কষ্ট হয় নাই তো? ওরে মা, তুই যে কত কৃপা করে করুণা করে আমায় পাঠিয়েছিস সংসারে, এত সুন্দর একটা মানুষের দেহ দিয়েছিস, আমার জন্য তুই কষ্ট পাচ্ছিস না তো? আমার অন্যায়ের কারণে, আমার পাপের কারণে তোর কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? কখনো কিন্তু মাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি না। প্রচন্ড স্বার্থপর আমরা, প্রচন্ড স্বার্থপর, তবে প্রচন্ড বোকা। বলছে না, কৃষ্ণ নাম হরি নাম বড়ই মধুর, যে জনা কৃষ্ণ ভজে সেই বড় চতুর। তাহলে জগতে চালাককে, যে কৃষ্ণ ভজনাটা জেনেছে, যে মায়ের আসল রূপটা জেনেছে, মায়ের আসল তত্ত্বটা জেনেছে, সেই একমাত্র চালাক। আমি হলাম বোকা। এখনো মিথ্যা সংসার থেকে আমি সুখ পেতে চাই, আনন্দ পেতে চাই, তাহলে আমি বোকা নই? তাহলে আমাদেরকে সেই জায়গার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, ভগবানের স্মরণে আসতে হবে, শরণাগতি। হ্যাঁ, আর কিচ্ছু চাই না। সর্বধম্মম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ভজ, অহম সর্বপাপেভ্যো মুচ্যস্বামি মা শুচঃ। গীতার শেষ কথা, সর্বধর্মম পরিত্যাজ্য। তো ধর্ম ধর্ম করে মরতে হবে না। ধর্ম আবার কি? ধর্ম মানে কি পুজো পাঠ করা? ধর্ম মানে কি বিশেষ কিছু আচার নিয়ম? বলি না, ধর্ম তোমার ভিতরের অন্তরাত্মা। তোমার অন্তরাত্মা যদি শুদ্ধ না হয়, শুদ্ধ না হয়, তাহলে তুমি ধর্ম করতে পারলে না। তোমার শুধু আচার আচরণই করা হলো। তাই ভগবান বলছেন, যারা আচার আচরণ করেন, পুজো পাঠ করেন, আমি তাদের বিশেষভাবে কৃপা করে, করুণা করে আমার পথের সাথী করে নি। প্রেম সে বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। এটাও কিন্তু একটা আচার নিয়মের পদ্ধতির পথ, যেটা দিয়ে আমরা ভগবানকে পেতে পারি, তবে সেটা পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। আসল হচ্ছে শুদ্ধতা, শরণাগতি। ভগবানের স্মরণে যতক্ষণ না আসবো, ততক্ষণ আমাদের কোনো মুক্তি নাই। আর বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা, তাই তো? এই নন্দলালাকে পেতে গেলে সব থেকে আগে যেটা চাই সেটা হচ্ছে প্রেম। যে প্রেম ছাড়া আমরা ভাগবতের কথাও আস্বাদন করতে পারবো না। এই ভাগবত আমাদের কাছে এলো কি করে, একটু জেনে নেওয়া দরকার। একটা দিনই শুধু ভাগবতের কথা আজকে, তো অন্যান্য জায়গায় অনেকগুলো দিন পাওয়া যায়, সেখানে অনেক বিশ্লেষণ করা যায়, ভেঙে 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 বলা যায়, অনেকগুলো দিন ধরে একটা সিস্টেমে যাওয়া যায়। তো আজকে যেহেতু আমাদের এইখানে প্রথম ভাগবতের সূচনা হয়েছে, ভাগবত প্রভু কৃপা করে এসেছেন, আমাদের করুণা করার জন্য এসেছেন, দয়া করার জন্য এসেছেন। এটা আমাদের কম বড় পাওনা নয়, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু সময় পাবো আমরা যেন ভগবানকে একটু হলেও জানতে পারি, একটু হলেও বুঝতে পারি, একটু হলেও ভালোবাসতে পারি, তার স্মরণে আসতে পারি। এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা। এক ঋষি, যার নাম পরাশর ঋষি, তার স্ত্রীর নাম হচ্ছে সত্যবতী। ঋষিদের কাজই হচ্ছে জগতের মঙ্গল করা। একজন ঘরের মা বা বাবার কাজ কি? বাকি সমস্ত ঘরের লোকগুলোর মঙ্গল করা। আমার যা কষ্ট হচ্ছে, মা বাবার একটা ব্যাপারই দেখেছি, প্রত্যেক ঘরে মা বাবা নিজে কষ্ট করে, কিন্তু ছেলে মেয়েদের কষ্ট দেবে না। আমাদের যা হচ্ছে হোক, এবং হাসি মুখে সেটা বুঝতেও দেয় না যে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, মা হচ্ছে এমন একটা সম্পদ, বাবা হচ্ছেন এমন তার করুণা, যে আমাদের কখনো বুঝতে দেওয়ার চেষ্টাও করেন না। এমন হাসি মুখে থাকেন যেন খুব ভালো আছেন, কিন্তু তার যে কত কষ্ট হয় আমরা কেউ ভেবে দেখি না। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। তো এই সংসারে যেমন মা বাবা আমাদের সব সময় করুণা করছেন, কৃপা করছেন, দয়া করছেন, ঠিক সেরকম
এই জগৎ সংসারটাকে যদি কেউ কৃপা করছেন, করুণা করছেন, তারা হচ্ছেন সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, মহান মহান ঋষি, যারা বড় বড় ঋষি, তপস্বী, সারা জন্ম তপস্যা করছেন পাহাড়ের গুহায়, কত বরফ, সেখানে প্রচন্ড ঠান্ডা, আমরা গেলেই হার্ট ফেল করব। সেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তপস্যা করছেন ভগবানের। কাদের জন্য? আমাদের কি করে মঙ্গল হবে, পুরো জগতের মানুষ কি করে আনন্দ থাকবে, জগতের মঙ্গল কামনা। এই জন্য 5টা ঋণের মধ্যে একটা ঋণ হচ্ছে ঋষি ঋণ। মাতৃপিতৃ ঋণ, ভূত ঋণ, ঋণ, ঋষি ঋণ। এই ঋণগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু জন্ম নিই, আর সেই ঋণ শোধ না করেই আমরা কিন্তু এখান থেকে চলে যাই। সেই জন্য ভগবান বলে, তোর শোধ হয় নাই, আরেকবার তুই যা। সারা জন্ম আমি যথেষ্ট সৎ পথে ছিলাম, যথেষ্ট সৎভাবে জীবনযাপন করেছি, কারো কোনো ক্ষতি করি নাই, কিন্তু আমাকে তাও আবার জন্ম নিতে হচ্ছে। কেন? ওই যে ঋণগুলো শোধ না করে আমি চলে গেলাম। বড় বড় ঋষি, মহাঋষি আমাদের যা দিয়ে গেলেন শিক্ষা, শিক্ষার বিন্দুমাত্র অবলম্বন করলাম না, শুধু ঘরের 4 দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখলাম। 4 দেওয়ালের বাইরেও যে বিশাল জগৎ, সেই জগতেও যে প্রাণ আছে, সেই জগতেও যে ভালোবাসা আছে, সেই জগতেও যে হৃদয় আছে, একবারও ভাবলাম না। হরে কৃষ্ণ। এই জন্য আমাদের বারবার জগতে আসতে হয়। ভগবান বলে, যা যা, তো শোধ হলো না, আবার তোকে জন্ম নিতে হবে। এই জন্য জন্ম মৃত্যু, জন্ম মৃত্যু, জন্ম মৃত্যু চক্র আমরা কাটতে থাকি এবং প্রচন্ড কষ্ট পাই। কিন্তু যারা ঋষি, যোগী, তারা ভাবছেন এত এত মানুষ, এত এত ভক্ত, তাদের কি করে করুণা হবে, কৃপা হবে। বিশেষ করে কলিযুগ, চারিদিকে অধর্ম ছেয়ে গেছে। এই মানুষগুলোকে ধর্মের পথে না আনতে পারলে এরা ওই ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারবে না, আনন্দময় জগতে ফিরে যেতে পারবে না, শুধু জ্বলে পড়ে মরবে জন্ম জন্মান্তর ধরে জন্ম নিয়ে। আহা, সেই পরাশর ঋষি যখন ভাবছেন, ভাবতে ভাবতে ভাবলেন, হ্যাঁ, এই একটা সময়, এখনই আমার মনে হচ্ছে কেউ একজন জন্ম নেবে, এই সময়ে কেউ একজন আসবে যে জগৎকে কৃপা করবে। আমার মনে হয় সে আমার নিজেরই সন্তান। ভাবতে ভাবতেই তার স্ত্রী সত্যবতী, তার ওপর কৃপা হলো, এবং তার সঙ্গে যখন সম্ভোগ হলো, ঋষি পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম নিলেন ভগবান ব্যাসদেব। প্রেম সে বলিয়ে ভগবান ব্যাসদেব কি জয় হো। দ্বীপে জন্ম হয়েছিল বলে ওই ব্যাসদেবের নাম হয়েছিল দৈপায়ন ঋষি। ঋষির পুত্র ঋষি হবে, দৈপায়ন ঋষি। আর গায়ের রং ছিল একেবারে কুচকুচে কালো। হ্যাঁ, আমাদের ঘরে যদি কেউ কালো হয় বলে, ও লোকটা কালো কালো, ওকে একটু সরে যেতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কালো নিয়ে কত ঠাট্টা, কত ইঙ্গিত। কেউ যদি দেখতে একটু কুৎসিত হয়, তাকে নিয়ে কত আমাদের ঠাট্টা ইঙ্গিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন না, হ্যাঁ, তুমি যেমনই হয়েছে, সুন্দরী হও আর কুৎসিত হও, তার কৃপাতে হয়েছ। সে তোমায় পাঠিয়েছে অনেক ভেবে চিন্তে বুঝে শুনে পাঠিয়েছে, তোমাকে যেখানে পাঠিয়েছে তোমায় উপযুক্ত করে পাঠিয়েছে, এটা তার কৃপাতেই, তার করুণাতেই। আর কি বললেন? এই যে তুমি কুলটা পেয়েছো, যার জন্য তোমার এত অহংকার, আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, তুমি সেই, নিজেকে নিয়ে এত অহংকার, এটাও সমাজ তোমাকে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস এখান থেকে তোমায় শিখে নিতে হবে, অর্জন করতে হবে, যেটা তোমার কারণে তুমি ইচ্ছা করলে, ভগবান যে ইচ্ছা শক্তি তোমাকে দিয়েছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেটা অর্জন করতে পারো, যেটা নিয়ে তুমি বাহাদুরি করতে পারো, যেটার নাম হলো চরিত্র। প্রেম সে বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয় হো। মানি লস ইজ সামথিং লস, বাট ক্যারেক্টার লস ইজ এভরিথিং লস। আমাদের সব থেকে বড় ধর্ম হচ্ছে চরিত্র। আমরা যদি চরিত্রটা সুন্দর না করতে পারি না, তাহলে বলবো নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া উচিত না। হরে কৃষ্ণ। ভগবান বলেনি লোকের বাড়ি থেকে ফুল তুলে নিয়ে এসে আমাকে খুব করে পুজো কর, বা লোক দেখলে একটু বেশি করে পুজো, ঘন্টা বাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি। লোক দেখানি পুজোর কথা নয়। পুজোটা একটা এমনই সাধনা, পুজো হচ্ছে সেবা, পুজোর অপর নামই হচ্ছে সেবা। আমি যখন নিজের ছেলেকে খাওয়াই, তখন কি লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়াই?
লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াই, লোকে দেখে নিলে যদি আবার নজর লেগে যায়। ঠিক সেরকম ভগবানের সেবাটা লুকিয়ে লুকিয়ে করতে হয়, সাধন ভজন কখনো দেখাবার নয়। তাই আমাদের ভগবানের সেবা পুজো যা কিছুই করি না কেন সেটা যেন নিজের জন্য হয়। শুধু ভগবান জানবেন, আমি জানবো, তাকে যেন সেবা দিতে পারি। তো যারা ঋষি মুনি যোগী তারা জন্ম নিচ্ছেন যখন, দেখুন এত বড় ঋষি যিনি ভগবান, সাক্ষাৎ ভগবান নিজেই, ব্যাসদেব অন্য কেউ নয়, ভগবান নিজেই, ভগবানের অবতার বেদব্যাস, যার গায়ের রং কুচকুচে কালো, যেই জন্য তার নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি। প্রেম সে বলিয়ে রাধে রাধে। শ্রীকৃষ্ণ নাম দেওয়া হলো গায়ের রং কালো বলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি। এবার তার পিতা চিন্তা করে নিয়েছেন, সত্যিই তো আমারই পুত্র এই জগতের উদ্ধার করবে, কৃপা করবে, এই জগৎকে দুঃখ থেকে বাঁচাবে, ধর্মের পথে নিয়ে আসবে, অধর্ম থেকে। সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি বাচ্চা বয়স থেকে, ছেলেবেলার থেকে তার একটাই চিন্তা, জগতের মঙ্গল কি করে হবে, কলিযুগের মানুষের মঙ্গল কি করে হবে, কলির জীব কি করে উদ্ধার হবে, এত কষ্ট থেকে কি করে মুক্তি পাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে তিনি চিন্তা করলেন, নিগমকল্পতরুর গলিতং ফলান। নিগম, নিগম শব্দের অর্থ হচ্ছে বেদ। আগম এবং নিগম, আগম মানে আসা, নিগম মানে ফিরে যাওয়া। তাহলে বেদ হচ্ছে ফিরে যাওয়ার পথ। আমি এসেছি, ঘুরপাক খাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, পাগলের মতো শুধু ঘুরছি সংসারে, মরছি, জন্ম নিচ্ছি মরছি, কত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছি, কিন্তু ফিরে আজ যেতে পারছি না, পথটা আমার দেখা হলো না, কারণ আমি বেদ অধ্যয়ন করি নাই। তো ঋষি দ্বৈপায়ন চিন্তা করছেন, আমি বেদ যদি জগতের মধ্যে বিতরণ করতে পারি তাহলে ফিরে যাবার পথটা আমি সবাইকে দিতে পারবো। শাস্ত্রই জ্ঞানই একমাত্র মানুষের মুক্তির কারণ। কিন্তু হায় রে হায়, বেদ যে বড় কঠিন একটা শাস্ত্র, যে বেদ্যা অধ্যয়ন করলে সবার মাথায় ঢুকবে না, গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না বেদের মধ্যে কি রস রয়েছে। চিন্তা করতে 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 বেদকে 4টি ভাগে ভাগ করে দিলেন। কি কি মায়েরা বলো? হ্যাঁ, ঋক, সাম, যজু, অথর্ব। এই ঋষি দ্বৈপায়ন বেদকে 4টি ভাগে ভাগ করলেন বলেই সেদিন থেকে নাম হলো বেদব্যাস। বেদকে ব্যাস, ব্যাস শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাগ, বিভক্ত করা। সেদিন থেকে নাম হলো বেদব্যাস। তা বেদব্যাস তার শিষ্যবর্গ তৈরি করলেন। শিষ্যবর্গ তৈরি করে শিক্ষা দিয়ে ঋক, সাম, যজু, অথর্বের জ্ঞান তাদেরকে দিয়ে বললো, যাও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে জ্ঞান দাও। আর ভারতবর্ষ মানে এখনকার ভারতবর্ষ নয়, বিশাল ভারতবর্ষ। একটা সময় তো সারা পৃথিবীটার নামে ছিল ভারতবর্ষ। হ্যাঁ, সারা পৃথিবী। এই যে আজকে এক একটা দেশের নাম আমরা জানি, এগুলো সব নাম ছিল ভারত। এখন সেটা ভাঙতে 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 একটা ছোট্ট জায়গা, যারা নিজেদেরকে বলা হয় আমরা ভারতের লোক, এটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ। ভারত ভূমিতে হইল জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো করো উপকার। প্রেম সে বলিয়ে রাধে। জোরসে জোরসে। হ্যাঁ, শুধু ভারত মানে আমাদের ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীতে ভগবান পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে একসময় কৃপা করেছিলেন। সবাই ছিল সনাতনী, আমরা সবাই ছিলাম সনাতন ধর্মের মানুষ। এখন কিছু মানুষ নিজেদেরকে সনাতনী বলে যে আমরা সনাতনী। ভালো করে ইতিহাস ঘাটলে, ভালো করে ভাগবত অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে আমরা সবাই কিন্তু ভারতবাসী। সবার একটাই ধর্ম, সনাতন ধর্ম। আর এই সনাতন ধর্ম থেকে টুকরো 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 নানান ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, নানান জাতি, নানান দেশ, নানান ধর্ম। এই জন্য বলেছে সর্বধর্মম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। আমরা মোটা বড়, ও বলে আমার ধর্ম বড়, বিরাট মারপিট, বাপরে বাপ। হরে কৃষ্ণ। আমি আমার হৃদয়টাকেই বড় করতে পারলাম না, আর নিজের ধর্মকর্ম নিয়ে অনেক লাফালাফি করি। হরে কৃষ্ণ। তো বেদব্যাস তার শিষ্যরা সারা ভারতবর্ষ ঘুরলেন। সব জায়গায় একটা করে শাস্ত্রের আলোচনা সভা তৈরি হলো, যেমন আজকে হয়েছে। সেখানে তার শিষ্যবর্গ শিক্ষা দিতে লাগলেন। বহুদিন ধরে সেই শিক্ষা দেওয়ার পর, ঋক, সাম, যজু, অথর্বের শিক্ষা দেওয়ার পর তার শিষ্যবর্গ ফিরে এসে বলছে, গুরুদেব কি হলো, কাজ হয়েছে?
বলছে গুরুদেব হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু অল্প পরিমাণে। কারণ ঋক্সাম যজু অথর্বের এই বেদেরও যে রস, যে ভেতরের গূঢ় রহস্য, এটা কিন্তু সবার মাথায় ঢুকলো না। বেদব্যাস চিন্তায় পড়ে গেলেন, আমি কি করব? আমি ব্যাস, অর্থাৎ আমার নামই দেওয়া হলো বেদব্যাস, আমি ব্যাস, কিন্তু আমি এখন কি করি? জগতের মঙ্গল আমি কি করে করব? আমাকে তো করতেই হবে। মানুষ এত কষ্ট পাচ্ছে, তাদের কষ্ট পেতে দিলে তো হবে না, কারণ আমি একজন ঋষি। তিনি চিন্তা করতে 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 18টি পুরাণ রচনা করলেন, এমনকি পঞ্চম বেদ রচনা করলেন। পঞ্চম বেদ মানে মহাভারত। হ্যাঁ, তো সব কিছু রচনা হওয়ার পরেও তার মনে যেন শান্তি নাই। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা রচনা হলো, আর 18টি পুরাণের মধ্যে একটি পুরাণ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা। তো মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, এরকম অনেক অনেক পুরাণ তৈরি হলো। সেখানে মায়ের কথা, বাবার কথা, তার শিবের কথা, ব্রহ্মার কথা, নানান কথা দিয়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল হওয়া গেল না। বেদব্যাস চিন্তা করলেন, আমি এত কিছু করার পরেও শান্তি পাচ্ছি না কেন? মানুষকে সবাইকে আমি আনন্দ দিতে পারলাম না, সবাইকে ধর্মের পথ দেখাতে পারলাম না। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যখন সৃষ্টি করলেন তিনি, ভগবানের মুখনিসৃত বাণী, চরম এক জ্ঞান। পৃথিবীতে এমন কোনো প্রশ্ন নেই, এমন কোনো উত্তর নেই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় নাই। প্রেম সে বলিয়ে ভগবত গীতা কি জয় হোক। কিন্তু সেটা প্রয়োগ করবে কি করে? জ্ঞান তো আছে, জ্ঞানটা প্রয়োগ করার তো কিছু চাই। তো জ্ঞানটা প্রয়োগ করার জন্য আমি এখন কি করব? গীতার জ্ঞান তো চারিদিকে ছড়ানো হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োগ করতে পারছে না মানুষে, নিতে পারছে না সবাই। তখন তিনি ধ্যানে বসলেন। কার ধ্যানে? না, যখন আমরা একেবারে ফেলিওর হয়ে যাই, সব দিক থেকে আমরা একবারে হার মেনে যাই, তখন একমাত্র আমাদেরকে গুরুদেব। তে গুরু কৃপাহি কেবলম। এই গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুরেব পরমং ব্রহ্ম, তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। তাই গুরুদেবের কথায় যখন এলো একটা ছোট্ট গান, সেই গানের মধ্যে দিয়ে আমরা, ভজনের মধ্যে দিয়ে, মীরাবাইয়ের ভজন, তিনি খুব সুন্দর করে গুরুদেবের কথা বলেছেন। যে গান আমরা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ভাগবতীয় আসরে, কীর্তনের আসরে, ভজনের আসরে শ্রবণ করি, কিন্তু এত পরিষ্কার করে হয়তো ব্যাখ্যা করা হয় না। পায়ো জি মাইনে রাম রতন ধন পায়ো। আমি পেয়েছি কি? রাম রতন ধন। রাম মানে এখানে প্রভু রাম নয়, এই যে রাধা রমন, রমন থেকে রাম, যিনি আমাদের হৃদয়ে আনন্দ দেন, তিনি হলেন রাম। তিনি কে? না কৃষ্ণ। মীরাবাইয়ের কাছে কৃষ্ণই সব, কৃষ্ণ নামেই তিনি ভজন সাধন করেন। এখানে রাম বলতে সেই কৃষ্ণ। রাম রতন ধন পায়। এখানে কি রত্ন? কৃষ্ণ প্রেম। বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দ লালা। বস্তু অমৌলিকা দেই মেরে সদ্গুরু। এই কৃষ্ণ প্রেম, এই রাম রতন ধন কে দিয়েছে? একমাত্র আমার গুরুদেব। সেই গুরুদেব কৃপা না করলে আমার হৃদয়ের প্রেম জাগতো না। বস্তু অমূল্য दी मेरे सदगुरु, কৃপা কর अपनायो। নিজে কৃপা করে দিয়েছেন। আহা, আবার বলছে সৎকি নাইয়া খেওয়াটিয়া সদগুরু। গুরুদেবের কৃপাতেই আজকে সৎসঙ্গের আসর, ভাগবতের আসর। গুরুদেবের কৃপা আছে বলেই আজকে ভাগবত এসেছে। কারণ আমাদের এখানের যজমান হিসাবে অনিমেষ বাবা এবং তার গুরুদেব, তিনি একদিন হাতটা ধরে ওই অনিমেষ বাবাকে এই পুজো পাঠ শিখিয়েছিলেন বলে আজকে এত পরিধি হয়েছে। তাই তার গুরুদেবের কৃপা অনিমেষ বাবার উপর। হরে কৃষ্ণ। যিনি এখন আমার বাড়িরও গুরুদেব, আমার ছেলে মেয়ের গুরুদেব। তো সেই গুরু পরম্পরা হিসেবে আমাদের কিন্তু কৃপা করে যাচ্ছে। আর সেই গুরু কৃপা হয়েছে বলে আজকে ভাগবত প্রভুকে আমরা পেয়েছি। সৎকি নাইয়া, আজকে সৎসঙ্গের নৌকা তৈরি হয়েছে নিজে কাণ্ডারি হয়ে। কারণ এই ভাগবতের গুরু দায়িত্ব নেওয়াটাও কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার। এত বড় পুজো পাঠ, এত সেবা, এত আয়োজন, এত ভগবানের কথা, তিনি নিজে কিন্তু কাণ্ডারি না হলে হবে না। যতই লোককে দায়িত্ব দেওয়া হোক, তাই না? নিজেকে সারা দিন রাত খেটে মরতে হবে। জয় জয় গুরুদেব কি। সৎ কি নাইয়া খেवटिया সদ্গুরু ভবসাগর তরসায়। ভবসাগর মানে এই সংসার সমুদ্র, সংসারের মায়া সমুদ্র, যেটাতে আমরা সবাই হাবুডুবু খাচ্ছি, কিনারা খুঁজে পারছি না।
এই গুরুচরণ আশ্রয় করলে, এই ভাগবত কথায় আসতে পারলে, সৎসঙ্গে আসতে পারলে আমরা কিন্তু ভবসিন্ধুর পারাপারে যেতে পারবো, অর্থাৎ এই মায়া সংসারটাকে আমরা কাটাতে পারবো। प्रेम से बोलिए, जोर से और भी जोरे। पयो जी मैंने, पयो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय जय गुरुदेव की जय जय, जय सदगुरु वैष्णव की जय, भगवत महापुराण की जय हो, काली माता की जय। पयो जी मैंने, पयो जी मैंने, पयो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नैया ओ नैया नैया सत्य के नैया 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 सत्य के नैया खेवटिया सतगुरु सत्य की नैया के बटिया सतगुरु, भवसागर तरसायो। पयो जी मैंने, पयो जी मैंने, पयो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
এত কষ্ট করে এত পুরাণ রচনা করে এত বেদকে ভাগ করেও কৃপা হলো না, সবার উপর করুণা করা গেল না। তাই সেই বেদব্যাস গুরুদেবকে ডাকলেন, হে গুরুদেব আপনি বলে দিন, আমি শ্রীমদ্ ভগবত গীতারও রচনা করলাম, শ্রীমদ্ ভগবত গীতার জ্ঞান সবার মধ্যে বিতরণ করলাম, কিন্তু জ্ঞানটা প্রয়োগ করবে কি করে? হরে কৃষ্ণ। গুরুকে না নারদ মুনি, প্রেম সে বলিয়ে ভগবান নারদ মুনি কি জয়। এও কিন্তু ভগবানেরই অবতার, নারদ মুনিও সেই ভগবানের অবতার। হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় বলি না নারদ মুনি হচ্ছেন সবার সঙ্গে সবার ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ায়, হ্যাঁ, ঘরে ঘরে ঝগড়া, পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া, কথাটা কিন্তু ভুল। হ্যাঁ, তিনি সবার সংবাদ সবার কাছে পৌঁছে দেন, কে কি করছে, কি করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই নারদ মুনি না থাকলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যেত। হরে কৃষ্ণ। আজকে সে নারদ মুনি এসে বলছেন, বেশ তুমি এত কিছু পুরাণ রচনা করেছো জগতের মঙ্গলের জন্য, খুব ভালো কথা বেদব্যাস, কিন্তু সেই জ্ঞানটা প্রয়োগ করবে কি করে সেটাই তো তুমি বলনি। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার জ্ঞানটা কি করে প্রয়োগ করবে সেটাই তো তুমি বলতে পারোনি, বোঝাতে পারোনি। আর এটা বোঝাতে গেলে একমাত্র পথ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত কথা, ভগবানের ক্যারেক্টার, ভগবান কি করেন, কেমন করে খান, কিভাবে চলাফেরা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি, তার আচার আচরণ, ভগবানের চরিত্র। এই ভগবানের চরিত কথা তুমি যদি সবার মধ্যে বিতরণ না করতে পারো, তাহলে ভগবান যে কিভাবে জ্ঞানটা দিচ্ছেন, ভগবান নিজেই আচরি ধর্ম অপরে শেখান, হ্যাঁ, সেই জ্ঞানটা কিন্তু সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে পারবে না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভগবানের চরিত কথা তুমি কিন্তু রচনা করো। গুরুদেবের কাছে আশীর্বাদ পেয়ে, চতুশ্লোকী মন্ত্র পেয়ে আজকে সেই বেদব্যাস সুন্দর করে লিখতে বসলেন ভগবানের কথা। আর সেই ভগবানের কথাই হচ্ছে ভগবানের বাগময়ী মূর্তি, সেটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত কথা। প্রেম সে বলিয়ে ভগবান কি, ভগবত পুরাণ কি জয়। তিনিই ভগবান, তিনিই ভাগবত পুরাণ, তিনি কথারূপে আমাদের কৃপা করার জন্য আমাদের কাছে এসেছেন। তাই যেখানে যেখানে ভাগবত কথা হবে আমাদের কিন্তু যেতে হবে। নিগমকল্প তরুর গলিতাং ফলাং। তাহলে আমরা এসেছি, যাব কি করে? যাওয়ার পথটা বড় কঠিন, কারণ আমাদের মৃত্যু যন্ত্রণা। এক তো আমরা আমাদের চাহিদার কারণে বারবার জন্ম নিই, বারবার মরি। হ্যাঁ, ওই যে ঋণগুলো শোধ করে পারি না বলে ভগবান বলে আবার যাও, ঋণ শোধ করতে হবে, তোমাকে অনেক বাকি রয়ে গেছে, আবার তোমাকে জন্ম নিতে হবে। আর বারবার মৃত্যু যন্ত্রণা। আর মৃত্যু যন্ত্রণাটা কত ভয়ঙ্কর জানো? বলছে একজন মা যখন সন্তান প্রসব করে, মনে পড়ছে মায়েদের? নর্মাল ডেলিভারি একটু মনে করো, মা যখন সন্তান প্রসব, হরে 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 রাম 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 হরে